साधु ने खबर नहीं। अरे बेटे तुम 4 जा रहे तो हम क्यों नहीं आए? एक सोरे कोणी मारी वक्त लई लेने आडा देवा था। जारे जारे भीह पड़ी ने त्यारा देश नो साधु जाडो आव्यो के तो बापू हो जाओ तैयार। तो बापू एक हाथ में कमंडल ने एक हाथ में सीपियो। सोर के बापू ये कमंडल रख दो, सीपिया चलेगा। एक हाथ तो बापू खुला रहना चाहिए, वंडी पकड़ना पड़ता है ना। अच्छा बेटे में ऐसा प्रयोग एक बापू एम घना बधा प्रयोग आता है। बापू कमंडल मूकी दीधुं, सीपियो लीधो हाथ में, 4 चोर, 5 में बापू गाम में आव्या। सुनसान वातावरण, अर्धीक रातनो एम कहेवाय बरोबर रातनो 1:30 થઈ ગયેલો। तमरा बोले एमा 2 चोरा वंडियेली अंदर डोकाना। तो बापू कीधुं बेटा क्या करते है? बापू डोकाना पड़ता है। अच्छा बेटे डोकाना पड़ता है? हाँ बापू पहले डोकाना पड़ता है, कोई जागता होता तो नहीं जाना पड़ता है। मालूम है आपको बोलने का, नहीं बोलेंगे तो खातर नहीं पड़ेंगे। मालूम है जेसल जी को खिला डाल दिया फिर भी नहीं बोला। ये बात है बापू। मारा दीकरा सोर सत्संग मीडिया करवा बोलो, ये साधु ने मीडिया कहवाय। बापू मौन। 2 सोर कूदीने अंदर, बापू ने 2 सोरे टेको कर्यो। बापू अंदर, पाछळथी बीजा 2 सोर, मकान तोड्યું। ई मकानना 4 कमरा, 4 कमरामां एक चोर वही गयो। बापूना भागमां रसोडું આવ્યું। बापूए तो लाइट शरू કર્યો, श्री रामचंद्र कृपालु भजे मनहर। लाइट शुरू करी तो रहोडामां तो गोळ, घी, साकर, घऊनो लोट, साधु हृदय। क्या बात है। 3 दिन से मेरी कुटिया में गेहूं का आटा नहीं था, गोल नहीं था, घी नहीं था, शक्कर नहीं था। मैं मेरे ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया। मैं पहले ठाकुर जी को भोग लगाऊं, बाद में खातर पाडूंगा। अने बापू ए थाળી 4 કરીને जोड़ी मारे शंख रही गेलो। राते 1:30 वागे कोकना घीरे फूक्यो पायो। शंख वाग्यो पण आखું मकान ठणाड्યું। सोरता बारियो तोड़ीने गया। गर्दनी जागी जा, गामना जागी जा। बापू ने पकड़े के बापू आ हूं। अरे क्या बेटा? मैं ठाकुर जी को भोग लगा रहा हूं, आया था खातर पाड़ने, लेकिन गेहूं का आटा गोल घी चक्कर देखा तो मैंने लगा मैं पहले ठाकुर जी को भोग लगा लूं, बाद में खातर पाड़ू। हमारा 4 चाकरी और थे, वो कीधुं के बापू ई तो गया। संते जा एटली बात करी, गर्दनी समजी गयो का भोळा साधु ने खबर नहीं खातर पाड़વું હું કહેવાય। गामना ने कीधुं खबरदार कोई साधु ने हामું જોયું છે तो केम ताकि साधुड़ा ने खबर नहीं खातर पाड़વું હું કહેવાય। पण चोरनी हारे एक संत जो मारा घरे न आव्या होत तो आज मारू घर न बच्યું होत भला माणा, तो हूँ लूंटाई गयो होत। पण एक चोरनी हारे जो संत घरे आवी जाए अने आंगणा बची जाता होय मारा बाप, तो जेने आमंत्रण दઈને लावीए આપણે અને આપણા આંગણામાં પગલા કરે તો એ આંગણાની કેટલી પવિત્રતા વધતી છે। એમ આવા સાધુ જ્યારે સંતો જ્યારે બેઠા છે ત્યારે તમારી ખાસ ફરમાઈશ જાદુ બાપાને વિનંતી કરું કે ઘડીક હેરીમાં આવો। જાદુ બાપાનો પરિચય તો લગભગ બધાને થઈ ગયેલો છે, છતાંય ટૂંકો પરિચય આપી દઉં કોઈ બાકી હોય તો। જાદુ બાપાનું ગામ હાજી હા દીપુભાઈ ना मजा आई, खरेखर मजा आई। મિત્રો હકીકત 2 દીધા ઠામુકા હોતો જ નથી। સુલતાનપુર થી પ્રોગ્રામ પૂરો કરી કાલે પરમ દિવસે અને સીધો સુરત ગયો। ડ્રાઈવરે આરે નહોતો, એકલો જ હતો। સુરત પ્રોગ્રામ પૂરો કરીને ડાયરેક્ટ એ તમારે સામે બેઠા છે। ખાલી 2 કલાક વચ્ચે એક હોટલે ઘડી ઝાડની નીચે ગાડી રાખીને હતો। એટલે તોય આમ એવું નથી લાગતું કે આજે અમને થાક છે કે અમને ઉજાગરો છે। તમે જે અમને આતુરતાથી સાંભળો ને એ મારો થાક કાઢી નાખે। એક ભાઈ મને પૂછ્યું છું, મને કે માય ભાઈ હાઈવે ઉપર એટલી સ્પીડમાં ગાડી અકારો, કારણ કે આજે અહીં પોગવા હાટું 120 થી હેઠે હાકી જ નથી, એમાં ટ્રાફિક નડી ગયું વચ્ચે। મને કે તમને કલાકારોને કઈ થાતું કેમ નથી? હા પૂછ્યું છે। મેં કીધું થાતું નથી એનું કારણ એ છે કે 30,000 માણા વાટ જોતો લાઈટ થાય કે હે આવ્યા એ આવ્યા, એમ ભટકાણા હોય ને તો જીવ તમે લાવી ગયો અમને। એ સચ્ચી વાત છે, એટલે અમે તમને વંદન કરતા હોય, તમને પગે લાગતા હોય। એવું નથી કે રૂપિયા નથી, પણ આપ તમારો કિંમતી સમય અહીંયા જે આપો છો આવા સારા કાર્યોમાં, એટલે આપ વંદનીય છો। પરિચય દેતો હતો જાદુ બાપાનો। એ અમારું સ્વામીના ગઢડા ભાવનગર જિલ્લાનું ગામ છે। પટેલ સમાજનું એક ગૌરવ હતા જાદુ બાપા, ધામેલિયા પરિવારમાંથી। એ જાદુ બાપા ગુજરી ગયા 8 વર્ષ છે, મને હેરીમાં આવે, હું એનો ભવો છું।
પણ ફરીદાબેને જે ધૂન શરૂઆતમાં શરૂ કરીને એમ જાદુ બાપા ધૂન ગાતા. કલાકારોમાં ધૂનથી શરૂઆત કરાવતા નારાયણ સ્વામી અને બીજા જાદુ બાપા, એ બે એક જ. નારાયણ સ્વામી ગુરુજીના નામની ધૂન ગાવરાવતા અને જાદુ બાપા ઈ જ ધૂન ને વળી પાછા કહેતા ભજન ગાય નારાયણ સ્વામી, બાકી બધા ગાંગરે. ભાગવત વાસે ડોંગરેજી, બાકી બધા ગાંગરે. આવું જાદુ બાપા કહેતા, હું નહીં. સાધુડા સૌરાષ્ટ્રના, પછી તો બીજું કહેતા હું ન કહીએ. સૌરાષ્ટ્રના સાધુ સિલવંત સાધુ છે આ જાદુ બાપાના શબ્દો. તો એ જાદુ બાપા 1 કલાક ધૂન ગૌરાવતા. 1 કલાક ધૂન ગામે ન ગાય હોય ને, જાદુ બાપા પેટી પડી રહીને વ્યા જતા, નથી રહેવું તમારા ગામમાં ક્યાં કોઈને કાંઈ પડી. અને પછી લાખ રૂપિયા આપો, જાદુ બાપા પાછા ન વળે. એનો એ વટ એવો. એ ગુજરી ગયા પછી વટ કેટલો થયો છે. આપણા કોઈ પિતૃ આવ્યા હોય, આપણે આગળ ઓલા દાખલા કર્યા નતા ધૂણતા ઘણા, ઓલી કે નોખી જમાવી હતી 2 જણા, લ્યો આમ નોખું લ્યો. અમે દશામાં આવ્યા પછી બારીઓ બહુ ધૂણે છે. આપણે તો હાડ ધૂધું કરીને પૂરું કર્યું, પણ જે મારી માવડીઓ ધૂણે ભાઈ સૂટા મોવાળા મૂકડા, કંકો ખીર્યું કંકો પગે લાગી. આપણે હોય સત્ય હોય, કોક ખોટું હોય. આંબલીના કાતરા ખાટા જ હોય. અંતે લખવું પડ્યું કે એમાં કોક મીઠાઈ હોય, ખાવા હોય તો ખાજો. આપણા આયુર્વેદિક ઋષિ હોય, આંબાની કેરી મીઠી જ હોય. અંતે લખવું પડ્યું કોક ખાટા દરેડાય હોય, જોઈને ખાજો. એમ કોક માણા હોય ને કોક નોય હોય, જોઈને હાલજો. એમ કોઈ ખોટું ધૂણ થાય. બેનું ધૂણે ને મને હું જોતો ને આમ આખું ગામ પગે લાગતું હોય, પણ મુંજાય કોણ? એનો ઈ આખું ગામ પગે લાગતું, હે માં પણ ઓલો કેમ કે ઈ વળે અડધો પાણી નાખો હોય, બીજાને કહે લાઈનમાં પગે લાગો ને લાઈનમાં. એક ભાઈ ના પત્ની ગુજર બરોબર ધૂણતા હતા ને, બધા પગે લાગતા હતા. એ ભલે ને ઉભા, એ હવે અત્યાર સુધી ન બેઠા, હવે બેહતા છે. કારણ કે એમાં ન્યા બેસી જાય તે જ આડું પડે ને દેખાય નહીં. મેં બધું જોઈ લીધું, બધું લેવલ. તમે તારે થાક્યા ન હોતો ઉભા રહેજો. અને સ્વયંસેવકો તો ખાસ જગ્યા મળે તો આ બાજુ વી આવજો. સેવા જે કરે છે ને એને મારા પ્રણામ. રૂપિયા કરતા સેવાય મહાન છે. કરોડો રૂપિયા ભેગા થઈ જાય, 5 લાખ માણસનું તમે રાંધી નાખ્યું હોય, પણ પીરહવા વાળો કોઈ ન હોય શું કરી લે? એમ સેવા છે એ અદભુત છે, એને આપણે વંદન કરીએ. કોઈ સેવા કરતો હોય આવી જરૂરી છે. એટલે મૂળ મુદ્દા ઉપર પછી ભાઈ આ મદ પાડીને ઉપર બીજા લાઈનમાં પગે લાગો. એમાં એનો છોકરો આવ્યો, એને છોકરાને કીધું પાણી પાને તારી માને પાણી. એટલે પાણી પાય એટલે અતાર બેસી જાય ને પાણી. ઈ ઓલી બાય સાંભળી છે મને પાણી પાવું એમ, મને ખોટી માને એમ. હરાળ થાય, હું ન પીવ, હું દરિયો પીવ, દરિયો ગોળો ભેરીની. તા તો ઓલો ઢીલો પડી જાય, હું મારે હાટું મગાવું છું, તમને નથી કહેતો મારે હાટું મગાવું છું. ના ના તું મને ખોટી માન છો. બોલો કે ખોટી હું મને 35 વર્ષ છે. ગામના ને ચૂકા રોયા બે બાદ છે. તો ગામના આડા આવ્યા, માં સોરું કસોરું થાય, તારે આવું ન ગણીને ગાંઠિયા બંધાય માં. ના ના મને ઓળખતો નથી. ગામના કે પણ માં અમે ઓળખતા નથી, કયો તો ખરા તમે કોણ છો? હોય અને માતાજી હરાવ છે, કાળ ક્યાં સાવ? ગામના કે માં કાળ ક્યાં હાસી, પણ માં તું આવી ક્યાંથી? હવે બિચારીને પાવોગઢ મગજમાં નીકળી ગયો અને સોટીલો મગજમાં સીડ્યો ભાઈ. ધૂણતા ધૂણતા કે સોટીલે થી હવે ગામના કે ભોઠી પડ, સોટીલે સાવંડ મારે. જ્યાં મારી બેન ને મળવા જીતી જ્યાં સીધી આવી લે લડી લે, એને કોણ ના પાડે? કયો એ મને જાદુ બાપો હરીમાં આવે. એ જાદુ બાપા ધૂનથી શરૂઆત કરતા. આપણે 1 કલાક નથી ગાવી, ખાલી 30 સેકન્ડ, અડધી મિનિટ, 2 જ ઘડી ધૂન ની લેવી. જેવી ધૂન જામશે એવા જાદુ બાપા મને હરીમાં આવશે. એટલે બાપા ગાવો ને બધા ધૂન. હે એમ વાહ વાહ. હવે કઈ રીતે શરૂ કરતા એ રીતે શરૂઆત કરું છું. આ એની ઉધર, પછી આમ કરતા કેટલા જણા ઉભા હતા, હું ઉઘરાણી આવ્યા કે પછી બળજા લેવા એ બોલતા. એ તમને નથી કહેતા. મારે ઘડીક રહેવું ખોટું આંખે થવું. તમે તારે ઉભા રહ્યો, હજી ઉભા રહ્યો.
હાથ ગામને તર ભેટે થોડુંક વધારજો, અવાજ મારો ધીમો નીકળશે ને જાદુ બાપામાં એટલે. હાથ ગામને તર ભેટે બધા ભાવથી ભેગા જાસ. રૂડા તુલસી વિવાસ અહીંયા રામધણ ગાયુંનું ભગવાન શિવ અને પૂજ્ય બાપુ અડગ ટેક લઈને આવી સરસ મજાની યોજના ગોઠવી અને ભાઈ બધા તનતોડ મહેનત કરે છે. યુવરાજભાઈ એમને ધન્યવાદ, એના પરિવારને ધન્યવાદ. આમાં જેને જેને દાતાઓ જેને સહયોગ આપ્યો છે, કાળિયા ઠાકરને જેને પરણાવો છે એને કહી કે મારા બાપ આશીર્વાદ તો ન દઈ શકાય, પણ કાળિયા ઠાકરને કહી શકાય કે આ લોકો જે દાતાઓ છે એને દુબળા ન કરતો, કાયમને માટેની પ્રગતિમાં વધારો કરજે, જેથી કરીને આવા ઉજળા કાર્યો કરતા રહે. તો એવા પવિત્ર દિવસે જયારે મળ્યા છે તો ભાવથી એવી તાળી પાડીને ધૂન ગાજો. ગુરુજીના નામની હો માલા છે ડોકમાં, ખોટું બોલાય નહીં, ખોટું સલાય નહીં, ખોટું બોલાય નહીં, ખોટું સલાય નહીં. એ ભક્તિ ભૂલાય નહીં હો માલા છે ડોકમાં. કોઈ નહીં આવું ન હોય. હાથે ગામના બેઠા છો, હાથેના ગામમાં ખબર પડવી જોઈએ કઈ ધૂન ગવાય. આ તો હાવ આમ જ થઈ. ગુરુજીના નામની હો જોડાશે હાથમાં, ગુંદી મેલાય નહીં, ગાંઠિયા મેલાય નહીં. આ ધૂન ન કહેવાય, કઠણાઈ કહેવાય. આ ભગવાને હાથ સિદ્ધને આપ્યા છે. કોકને દાન દેવા માટે, ઘરનું કામ કરવા માટે, હરિહર કરવા માટે, સમય મળે બે માળા કરવા માટે, કઈ વાઈડમાં ભરાવા કાંડા ન થાય બાબા. અને ભગવાને કીધું જે મારી ધૂન નો ગાય ને ગડપણ નો લકવા કરો, લકવા. દીપુ બોલ્યો મારે બોલાય નહીં. બધાને કીધું હતું, એને નહોતી પાડી, કોઈ ધ્યાન હતું. એનો વારો તો છે જ. પણ ભગવાને કીધું જે ધૂન ન ગાય એને હું લકવા કરું ને એને જઈજો. પછી આમ જમવા બે હતા જેમ ક્યારે આમ પાવડો મારે એમ થાળીમાં હાથ નાખવા, તો થાળી રોટલો બે ભાગે તા છોકરા હામો કીધે મને ખવડાવો, ખાઈ લે તાર દાદા નો હાલે તો. તો આજ ભગવાન ભોળિયાનાથને ના સંતોને પ્રાર્થના કરીને કેવું કે અમારી આખાય પંથક ની અંદર કોઈને થોડી ઘણી તકલીફ મટી જવી જોવે અને લકવા નામનો રોગ નાબૂદ થઈ જવો જોઈએ. વાત ઉપર છેલ્લી કડી આમ હાથ રાખીને તાળી પાડો મારો બા. છેલ્લી કડી મારા પછી તમને વધારે જો બ્રહ્મ મુહૂર્ત છે.